کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ آج بہت سارے مسلمان غیر تو غیر، کفار تو کفار، یہود و نصارہ تو یہود و نصارہ رہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو ہماری زبانوں کو سمجھتے اور بولتے ہیں، تقریباً 60-65% مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ اتمام حجت ہو رہی ہے، یہ حجت قائم ہو رہی ہے، آپ کے کانوں میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ معاف فرما دے، لیکن شرک باللہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ شرک باللہ بھی سب سے بڑی بدعت ہے، اور بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے درمیان ملوث ہیں۔ اسی موضوع کو لیے ہوئے یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ پوچھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنتیں کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ عمل کرے آدمی، محنت کرے کہ میرا رب، میرا اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ اگر صفر ہو، نتیجہ اگر زیرو ہو، نتیجہ اگر خسارہ ہو، تو پھر ایسے عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ وہی بات بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو، پوچھ لو کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام محنتیں بیکار ہو گئیں، تمام محنتیں بیکار ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ اس خوش فہمی میں ہیں، اس گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بھیانک بات ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم تو بڑے اچھے عمل کرتے تھے، لیکن یہاں ان اعمال کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہی، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ دستے کفے افسوس ملنے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے یہی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر ہم اپنے اللہ کو کن اعمال سے راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ بولو، بات اہمیت کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ضروری ہے، آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 103، آپ اٹھا کر کے اس کی تفسیر جا کے اپنے گھروں پہ دیکھنا۔ سورہ الکہف جو جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہو، نمبر 103 نمبر کی آیت ہے، اس کی تفسیر پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کھول کر کے بیان کی۔ لوگ اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ غاشیہ جمعے کو آپ سنتے ہو بھائی ہمیشہ، عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ وہ دن ہوگا جس دن چہرے لرز رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے نگاہیں، سر جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں تھر تھرا رہی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں، دنیا میں عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہوشیار آدمی وہ ہے جو سوچ اور سمجھ لے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی بھی دیکھو کہ یہ کوالٹی اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے سعودی عرب سے،
10 लाख 50 लाख का चेक अपनी जेब में रख करके, एक पर्स में रख करके जाता है। एक आदमी पूरा कंटेनर डब्बा डुब्बी जमा करके लेके जाता है अपने मुल्क में। वो डब्बा डुब्बी जमा करके बहुत ज्यादा खुश, माशाल्लाह, पूरा 2-3 कंटेनर सामान लेकर के आया है, कार्गो किया है सी पोर्ट से, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के समंदर के ऊपर उतारा जा रहा है। लोग देख के हैरान है, अरे ये तो बहुत सामान लाया, ये बंदा खाली हाथ आ रहा है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, फकीर है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फकीर है, ये देखो खाली हाथ आ रहा है। हालांकि 10, 15, 50 लाख का चेक उसकी जेब में है, लेकिन ये देखो 15 कंटेनर ले लेकर के सामान आ, ये बहुत। बहरहाल सी बोर्ड पर या घर जाकर के जब सामान खोला गया तो उसमें पेप्सी मिरिंडे के डब्बों के सिवा उसमें कोई चीज नजर। क्यों? वो इतने साल रह करके भागे, ये क्या लाया बंदा? अरे कहा बड़ी मेहनत से रोडों पर चल चल के ये डब्बे मैंने चुने, धूप की शिद्दत, गराबों में रोड खड्डे हो गए, चल चल कर गलियों में चलते फिरते, पुलिस के डंडे भी सहे, दौड़ाए भी गए, रात को चोरी के जुर्म में मुमकिन पकड़े भी गए, बड़ी मेहनतों से जमा किए। साहब दुनिया थूकेगी उसके ऊपर कि नहीं थूकेगी? बदतमीज आदमी, तू कितनी भी मेहनत किया, जिद्दोजहद, क्या फायदा क्या हुआ? अबे पेप्सी के डब्बे बटोरने थे तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान कम से यही रहता? निकलने की जरूरत क्या थी इतना? तो ये चलत फिरत, ये दौड़ धूप, वहां कोई काम। और ये आदमी, ए भाई तू क्यों आ गया, तू खाली हाथ, तू सऊदी अरब से आया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा रहा है, नहीं है। निकाला उसने चेक 10-50 लाख का, ये देखो क्या है, बैंक, माशाल्लाह, इससे हमारे मुल्क की करेंसी बढ़ेगी, इसकी बिल्डिंग बनेगी, बेटी की शादी करेगा, ये करेगा, कार खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, सब कुछ करेगा। खाली हाथ बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो मेरे भाइयों, क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो कि कितनी है। ये डब्बे डुब्बी से कोई काम नहीं, कोई 1000 रकतें पढ़ रहा है। अब ये शाबान का महीना आ रहा है, घमाघमी देखो अपने मुल्कों के अंदर आ गया है शाबान का महीना। एक हफ्ते के बाद देखना वो नाटक कि नौटंकी वाले भी बेचारे शर्मो हया करें कि वाह, हमसे भी 2 हाथ आगे मुसलमान हैं। अगर दिवाली में 10 लाख खर्च होते हैं, 10 करोड़ खर्च होते हैं, मुसलमान 50 करोड़ खर्च करता है, पटाखे, दिवालियां, ये वो भी घमाघमी होगी। और मौलवियों की तो हरी हरी हर मौसम में रहती है। बेचारों को तो मरने पर पूछते हो, पैदाइश पे तो पूछते हो। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे, कैसे नहीं तो हमारी रोजी रोटी तो तुम्हारे से चलनी है, तुम्हारी जेबों में डालने डाके हैं, कैसे भी तो निकालना है। उन्होंने भी मुख्तलिफ ढंग और तरीके। आज फलाने बाबा का फातिहा है, तुम्हारे अब्बा कब्र में ख्वाब में आए थे, बड़ी गर्मी पड़ रही है, शिद्दत की, एयर कंडीशन लगवा लो। अच्छा हुजूर कितने एयर कंडीशन के? 50,000 में लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आसानी के साथ सिफारिश करके लगवा देंगे। 50,000 का चेक आप कमा करके उसको दे रहे हो। वल्लाह बदला रहा हूं, ऐसे ऐसे मज़ाहिब मौजूद हैं, कब्रों में बाग बगीचे तक लगवाते हैं, बाकायदे फार्म हाउस बनवाते, पैसे, मौलवी पैसे ले लेकर के सब करता है। जाओ बुरहानियों के पास, खोजों के पास, बोहरियों के पास, इस्माइलियों के पास बैठो, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके मौलवी यूं टकते हैं, हमारे भी सब, ये सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। भाई समझ बात आई कि नहीं आई? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये न देखो कि ये अमल तो बहुत थोड़ा है, इसने जोहर से पहले 4 रकात पढ़ ली, जोहर के बाद 2 रकात पढ़ ली, बस नमाज खत्म। नहीं, फलाने को देखो एक रात में 2-2 हजार रकतें पढ़ते हैं, 2 दिन में पूरा कुरान ही खत्म कर देते हैं। ये नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या मतलूब है। अल्लाह के यहाँ क्या मतलूब है? अल्लाह ने फरमाया, सुनो कुरान करीम, सुनो कुरान करीम, बहुत रिश्ते काट दिए गए तुम्हारे कुरान करीम से, तुम्हें जाहिल बनाया गया, और अंग्रेजों ने तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर करने के लिए अपनी जुबानों को रोजियों से जोड़कर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया, और जो बचा खुचा इस्लाम था वो मौलवियों ने आखिरी कील ठोंक के और दूर कर दी। इस्लाम में कुछ नहीं मिलता ना, रोजी नहीं, रोटी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, ओहदा नहीं, कुर्सी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हमें अमेरिका यूरोप के कानून में मिलता है, उनके तालीम में मिलता है। उनके बेटा पैदा भी हुआ, अभी लूला लंगड़ा कैसा भी जिंदा रहेगा कि नहीं, माँ और बाप पहले ही से सराहना, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा मास्टर बनेगा, पायलट बनेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। दीन, मुसलमान घरानों में यह आलम है। दीन, अरे दीन क्या पढ़ेगा, जब 10 घंटे अंग्रेजी पढ़ेगा, 1 घंटा मौलाना साहब ट्यूशन या कहीं पे असर के बाद मस्जिदों के अंदर उसको बेचारे को ले जाकर चटाई पे बिठाएंगे कि कुरान पढ़ लेगा बस। अल्लाह के दीन के साथ तुम्हारा ये रवैया, ये सौतेला सलूक
تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے ساتھ قربتیں چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو تو فوقیت اور اولیت اللہ کے دین کو دو۔ ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں، دوسرے دین اور ادیان کے دھرموں کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اس دنیا کے اندر۔ مسلمان اس دنیا کی دنیا کا مسیحا ہے، انسانیت کے ناؤ کو کھینے والا ہے مسلمان اس دنیا کے ظلمتوں کو مٹانے والا، مسلمان دنیا کا رہبر، مسلمان دنیا کا قائد، مسلمان پورے دنیا کا حاکم، مسلمان پوری دنیا کی قیادت کرنے والا ہے۔ مسلمان اجالوں کے ہم سفر ہیں، مسلمان اندھیروں سے لوگوں کو نکالنے والے۔ لیکن افسوس آج ہماری برِ صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور جہاں بھی ہماری، آج ہم غلامیت کہ غلامی میں کیا ہے وہ ضمیر بک جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اسلام سے رشتہ بھی کاٹ لیا۔ نہ